नमस्कार बंधुगण समस्ते किपरि अछ। मोर नाम अनिता। मु 23 वर्ष वयस्क। मोर कला किसमिस परी बड़ बड़ आखि एवं लंबा कला केस जहा मो अंटा पर्यंत बहि जाए, जहा पुओ मानंकु आकर्षित करे। मोर चर्म गोरा एवं एहाकु छुईले मध्य एक दाग लागिथाए। मोर गोरा चर्म मते आहुरी आकर्षणीय करिथाए। मु कॉलेज रे पढ़े किंतु मु घरे रही मो जेजेबापांक जत्न निए। मोर एक फिगर अछि जे जेतेबेले मु साड़ी पिंधे एहा मोर वक्रकु सूक्ष्म भावरे उजागर करे एवं केवल पुओ माने नुहे केतेक समयरे वयस्क लोक माने मध्य बुली बुली चाही रहंती, किंतु मु सेपरि नुहे। मु केवल टिके दुष्ट। आजी मु तुमकु मो एवं मो जेजेबापांक विषयरे एक कहानी कहिबी, जहा मो जीवनर सबुठारु स्वतंत्र। एहा टिके लंबा, किंतु तुमे एहाकु उपभोग करिबो। मु धीरे धीरे आरंभ करिबी, आरंभरु आरंभ करी। तेणु जेतेबेले मु कॉलेज रु छुट्टी नहीं घरको आसिली सेतेबेले एहा घटिथिला। गारे आमर घर पुरुणा काठ कबाट, माटी कांथ एवं छातरे पुरुणा टाइल्स, जहा रातिरे चंद्रालोकरे झलसुथाए। जेजेबापा एका रुहंती। जेजेबापा वर्ष वर्ष पूर्वरु देहांत होई जाइथिले। तांको बयस प्राय 75 वर्ष, किंतु से एबे भी शक्तिशाली। से लंबा एवं चौड़ा एवं तांको दाढ़ी धड़ा होई जाइछि, जहा तांको आहुरी बुद्धिमान करिछि। से क्षेत्र काम करंती, किंतु आउ अधिक नुहे। केवल तांको शरीर को फिट रखिबा पई। मु जेतेबेले दादांको विषयरे सुनिथिली, से छोट थिले, झियो माने तांको पई पागल थिले। तांको बयसर समस्त वृद्ध लोक चाली गलेनी, किंतु दादा एबे भी जुब। मने हेउछि से 100 वर्षरु अधिक वयस्क हेबे, कारण तांकर खाद्य बहुत भल। दिनकु 3 थर क्षीर, दिनकु 2 थर घियो एवं से छेली किंबा कुकुड़ा खाइबाकू भूलंती नाही। तांकर खाद्य भल, सेथिपई से एबे भी एते शक्तिशाली। आजी जेतेबेले मु घरकू फेरिली, दादा मते कुंढेई पकाइले। तांको छाती चौड़ा थिला एवं मु तांकू कुंढेई पकाइबा समयरे से टिके जोररे चिपिले। मोर देवदूत आसिछंती से कहिले, एवं तांको स्वररे एक उष्मता थिला जहा मते गभीर भावरे स्पर्श करिथिला। प्रथम दिन मु घर सफा कली। दादा बाहरु झाड़रे भिजी भितरकू आसिले एवं कहिले, झियो मोते चा तियारी कर। मु रोसेई घरकू जाई चा तियारी कली एवं जेतेबेले मु एहाकू फेराई आनिली, से एक चेयर रे बसिथिले। गरम थिबारु तांको सार्ट बटन खोला थिला। मु तांकू चा देइथिली एवं से कहिले, तुमे बहुत बड़ होइगल अनिता, तुमकू देखी तुमे राजकुमारी परी देखा जाउछ। मु कहिली, दादा तुमे सबुबेले मजा कर। दादा कहिले, ना झियो तुमे प्रकृतरे बड़ होइगल। मने हेउछि मोते तुम पई बर खोजिबाकू पड़िबो। मु लाजरे लाल होई हसी दौड़ी पड़ाई गली। परदिन सकाळे दादा कहिले, मु तुमकू गा पछपटे थिबा सेही पुरुणा कूओ देखाइबी। सेठाकार पानी एते ठंडा जे एहाकू पीबा तुम शरीर को ठंडा करिथाए। आमे चलिलु। रास्ता जंगल परी थिला, गछ मध्य देई एवं दादा आगरे थिले। तांको पछ प्रशस्त थिला एवं मु पछरु देखुथिली। हठात मु एक मूल उपरे झुंटी पड़िली एवं मु पड़िबाकू लागिली। दादा पछकू फेरी मते धरिले। तांको हाथ मो कटी चारि पाखरे आसी कहिला, सावधान रुह झियो, एही रास्ता गुड़िक खसी जाउछि। से मते पड़िबारु रक्षा कले एवं तापरे आमे कूओ पाखरे पहुंचिलु। मु पानी काढिली एवं दादा कहिले, एहा पियो। एही पानी तुमर चर्मकू चमकदार करिबो। मु पीली। पानी मो गला देई बहिगला एवं दादांको दृष्टि सेठारे आउ 1 सेकेंड पई रहिला। मु भाबिली एहा एक भूल। तापरे संध्यारे आमे घरकू फेरिलु। दादा कहिले, अनिता आजी रातिरे मु तुमको एक पुरुणा कहानी कहिबी। आमे टेरासरे बसिथिलु। तारा माने झलसुथिले। दादा सोई पड़िले एवं मु तांको पाखरे बसिली। से जणे राजा एवं राणींको विषयरे एक कहानी कहुथिले, किंतु मझिरे से कहुथिले राणी एते सुंदर थिले जे राजा तांकर प्रत्येक इच्छा मानिथिले, तांकर प्रत्येक इच्छा पूरण करिथिले। तांको स्वर नीच होइगला एवं से मो आड़कू चाहिले। मु पचारिली, दादा तुम जीवनरे केबे एपरी राणी अछि कि? से हसिले, हाँ तुम जेजेमा, किंतु एबे तुमे मो राणी। एहा रोमांटिक शुभुथिला, किंतु परिवार मुखी। तापरे से कहिले, तुमे बहुत कोमल अनिता, तुमर चर्म रेशम परी। मु सेठारे बसिथिली, किंतु मु भाबिली एहा एक प्रशंसा। दादा सेही रातिरे
ମତେ ଅନେକ କାହାଣୀ କହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଦାଦା କହିଲେ, ଚାଲ ପୁରୁଣା ରାଜାମାନେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଣା ଧ୍ୱସାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି, ତୁମେ ବହୁତ ମଜା କରିବ। ନା, ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଚାଲ। ଆମେ ଧ୍ୱସାବଶେଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଦାଦା ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଜାଳିଦେଲେ। ଆମେ ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ଟିକେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର। ଦାଦା କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦିନରେ ପ୍ରେମ ଏହିପରି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିତ୍ର ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଦାଦା, ଏହା କଳା, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଖସିଗଲି। ଦାଦା ପୁଣି ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ, ମୋତେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଝିଅ, ତୁମକୁ ଏଠାରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆଘାତ ପାଇପାରିବ। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦାଦା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଦାଦା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଲିସ କରିବି କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୋ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ତେଲ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ପିଠି ଘଷିଲି। ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ରୁକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମର ହାତ ଏତେ ନରମ ଅନିତା, ଯାଦୁ ପରି। ମୁଁ ହସିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଲିସ କରି ଚାଲିଲି। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସକାଳେ ଦାଦା କହିଲେ, ଆଜି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାତିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନରେ ଦେଖିବୁ। ନଦୀ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ଦାଦା କହିଲେ, ଆସ, ଆମ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା। ଆମେ ବସି ପଡ଼ି ପାଣିରେ ବସିଲୁ। ଦାଦାଙ୍କ ପାଦ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମର ପାଦ ଏତେ ଛୋଟ, ପୁତୁଳା ପରି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଲାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଲାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହା ସୀମା ପାର କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ସେ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ତୁମ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ କହିଲି, ହେ ଜେଜେମା, ଏପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଜେଜେମା, 2/3 ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦାଦା କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏପରି ବସିଥିଲୁ। ଆମ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଦାଦା, ଆମେ ଏବେ ବି ଏଠାରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆସ, ହସ। ଦାଦା ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ତୁମ ଜେଜେମାଙ୍କ ପରି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଜେଜେମା ଏକ ପୁରୁଣା ଆଲବମ ବାହାର କଲେ। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ଯୌବନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ତୁମେ ଠିକ ସେହିପରି ଅଛ। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏପରି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ଫଟୋରେ ଜେଜେମା ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଦାଦା କହିଲେ, ଆମର ପ୍ରେମ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋତେ ଏପରି ଦେଖୁଥିଲା ଯେପରି କିଛି କହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଦାଦା, ତୁମେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ସେ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ନୁହେଁ କି ଅନିତା? ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ସେହି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଦାଦା କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ପୁରୋହିତ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଦାଦା କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ମୋର ନିଜର କିଛି ମାଗିଥିଲି? ସେ ହସିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବନ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ମୋର ସ୍କାର୍ଫ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦାଦା ମୋ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ। ଅନିତା, ତୁମର ଏହି ସ୍କାର୍ଫ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପବନରେ ଖୋଲିଯାଏ। ତାପରେ ରାତିରେ ଦାଦା କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ମସଲା ଚା ତିଆରି କରିବି। ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚା ତିଆରି କଲେ, ମସଲା ମିଶାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ମସଲା ଶରୀରକୁ ଗରମ କରେ। ମୁଁ ପିଇଲି। ଏହା ଗରମ ଲାଗିଲା। ଦାଦା କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମର ଗାଲ ଲାଲ। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଦାଦା ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ବାହାର କଲେ। ଆସ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ସେ ପୁରୁଣା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ନାଚୁଥିଲ। ତାପରେ ସେ ଉଠି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାଙ୍କ ହାତ କଟି ପାଖରେ ଥିଲା। ଗୀତଟି ଥିଲା, ପ୍ୟାର କିଆ ତୋ ଡରନା କ୍ୟା। ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ପ୍ୟାର ମେ ଡରନା ନାହିଁ ହୋତା। ସପ୍ତମ ଦିନ ଜେଜେବାପା କହିଲେ,
ଆଜି ସେହି ପୁରୁଣା ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ଫଳେ ସେ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଛିଣ୍ଡାଇଲେ। ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରସାଳ। କିଛି ଲୋକ ଫଳ ଖାଇବା ସମୟରେ ରସ ଟୋପା ଟୋପା କରିଦେଲେ। ଜେଜେବାପା ମୋ ମୁହଁରୁ ତାହା ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମର ମୁହଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ଖାଅ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଉଛି। ଆମେ କାଠ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ବସିଲୁ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲା। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବମ ଦିନ ଜେଜେବାପା ଏକ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ବାହାର କଲେ। ଅନିତା, ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ପଢ଼। ଡାଏରୀରେ ତାଙ୍କ ଯୌବନର ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଦାଦା କହିଲେ, ତୁ ପଢ଼, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ଦଶମ ଦିନ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ଅନିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ଏବେ କିଛି ହେବ କି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଦାଦା ମୋ ନାମରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏକ ନୂତନ ବଗିଚା ଦେଖିଲୁ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ଝିଅ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଥିଲି। ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ମତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତୁମେ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଝିଅ, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଝିଅ, ଆସନ୍ତୁ। ଝିଅ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦାଦା କହିଲେ, ଅନିତା, ଆଜି ଆମେ ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଲୁ। ଦାଦା କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପହଁରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କ ଏହିପରି। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଣିରେ ଥିଲା। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ଦଶମ ଦିନର ରାତି ଥିଲା। ଗାଟି ଏତେ ନୀରବ ଥିଲା ଯେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କହୁଛି। ଆକାଶରେ ଘନ ମେଘ ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଝଲସୁଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଉଥିଲା। ଜେଜେବାପା ମୋତେ ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଅଗଣାକୁ ଡାକିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବଟଗଛଟି ଥିଲା। ଏହାର ଚେର ମାଟିରେ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୋଷି ନେଉଥିଲା। ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଲୁହା ଗଣ୍ଡି ଧରିଥିଲେ। ଏହା କଳଙ୍କିତ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କବରରେ ପୋତା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଚମକ ନଥିଲା, ନା ସେହି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମତା ଥିଲା। କେବଳ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଧୀର ଏବଂ ଭାରି ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ବୋଝ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଇଛି, ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବି ତାହା ତୁମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ଗତ 10 ଦିନ ଧରି ମୋ ମନକୁ କଣ ଚିରି ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା, ସେହି କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ, ଏସବୁ କଣ ଥିଲା? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯୁବା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଠି ମାଲିସ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଯେପରି ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜେଜେବାପା କେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଏକା ରହୁଥିଲେ? ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କାହାକୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ କାହିଁକି? ସେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ? ସେହି ପୁରୁଣା କୂଅ, ସେହି ଭସାବଶେଷ, ସେହି ନଦୀକୂଳ, ସେହି ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା, ନା କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ଜେଜେବାପା ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ଏକ କଳା କପଡ଼ା ଥିଲା, ଯାହା ତଳେ କିଛି ଝଲସୁଥିଲା। ସେ କପଡ଼ାଟି କାଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଚମକଦାର ତାବିଜ ଥିଲା, ଯାହା ମଝିରେ ଏକ ଲାଲ ପଥର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଲାଲ ଆତାନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ପିଟି ପିଟି ହେଉଥିଲା। ଜେଜେବାପା ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ଏହି ତାବିଜ ଆମ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକ ଏପରି କାମ କରେ ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଜେଜେବାପା, କେଉଁ କାମ? ସେ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଅନିତା, ଏହି ତାବିଜଟି ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା। ଗାଁ ତଳେ
ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଥିବା ପୁରୁଣା କୂଅ ପାଖରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ଅଟକିଯାଏ। ପିରି ରିଡ୍ଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସମୟ ଅଟକିଯାଏ କଣ? ଏହି କାରଣରୁ ଦାଦା ଏତେ ଯୁବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ ସେହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ହେବାରୁ ରୋକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଏକା ଅଛନ୍ତି? ସେ କଣ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି? କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟଙ୍କର। ଦାଦା ମୋ ହାତରେ ତାବିଜ। ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେ ମୋ ହାତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ତେବେ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବେ। ହଠାତ୍ ପବନ ବହିଲା। ଲାଲ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠିଲା ଏବଂ ବଟଗଛରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଯେପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କୋମଳ କ୍ରନ୍ଦନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଗୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ମୁଁ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଲିଗଲି। ଦାଦା ଏହା କଣ? ମୁଁ ଥରି ଥରି ପଚାରିଲି। ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଗଧିଆ ପରି। ଅନିତା, ତୁମେ ଏହି 10 ଦିନ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତୁମ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ହୁଏତ ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତାବିଜକୁ ଛୁଇଁଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଗଲା। ମୋ ପରି ମୁହଁ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖାଲି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜେଜେମା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁବକ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ସହିତ। ପ୍ରତିଛବିଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାକ୍ସଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେପରି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ପବନରେ ଏକ ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଖି ଜଳିଗଲା। ରାତି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନିତା, କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ ଯୁବକ ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟରେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ମୋ ହାତରେ ତାବିଜ ଏବଂ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଝଡ଼ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଜେଜେମା ପ୍ରକୃତରେ 75 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ସେ ଏକା କାହିଁକି ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ କାହିଁକି? ସେହି ତାବିଜ କଣ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ? ମୋ ଜେଜେମା ନା ମୁଁ? ମୋ ହୃଦୟରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହା ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଗଲା। ଜେଜେବାପା ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଫସ୍ଫିସ୍ କରି କହିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ହେବ ତାହା ଦୁନିଆର କୌଣସି କାହାଣୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଅନିତା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଛିଛି କାରଣ ତୁମେ ମୋ ପରି। ଏହା ପରେ କଣ ହେବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଅନିତା କଣ ତାବିଜ ପିନ୍ଧି ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ଯିବେ? ଜେଜେବାପା ଯୁବକ ରହିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ? ସେ କାହିଁକି ଏକା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କଣ? ସେହି ଅଜବ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଅଭିଶାପ ନା ଅନ୍ଧକାର ରହସ୍ୟ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ ପଢିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।